नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज जहां पर देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो वहीं पर देश का किसान भी पहली बार राष्ट्रीय तिरंगे के साथ इस आज़ादी के जश्न को कुछ अलग ही तरीके के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। आज पूरे देश भर में आज़ादी के जश्न का माहौल है और ऐसे में पिछले 9 महीनों से दिल्ली की सरहदों पर बैठकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाए जाने की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहा है। जहां पर आज पूरे देश में अलग अलग तरीके के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, ध्वजारोहण किया गया, तो वहीं पर आज हिंदुस्तान में ट्रैक्टर बैलगाड़ियों के साथ और पैदल चलकर किसान तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहा है। हम आपको तस्वीरें मंडी डवाली की दिखाते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार किसान तिरंगा यात्रा का आयोजन नेशनल हाईवे 54 पर कर रहे हैं। वाकई ही एक सुमेल और बेजोड़ संगम यहां पर किसानों की तरफ से पेश किया जा रहा है। बेहद पीसफुली तरीके के साथ, शांतिप्रिय तरीके के साथ, अनुशासनात्मक तरीके के साथ इसको बेहद नायाब तरीके के साथ मना रहा है। भले ही 9 महीनों की इस जद्दोजहद में सरकार ने किसी भी तरीके से बातचीत को सफलता की और नहीं मोड़ा, मगर किसान अपनी बात पर आज भी स्टैंड करता है कि ये लड़ाई तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ और एमएसएमई के ऊपर कानून बनाने की है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हरियाणा किसान एकता की तरफ से किसान नेता गुरप्रेम सिंह जी, हम उनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे आज का कार्यक्रम क्या है, इसमें जो तिरंगा यात्रा कहां से कहां तक पहुंचेगी। गुरप्रेम जी, सबसे पहले आपका स्वागत और इस देश के आज़ादी के दिहाड़े की आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। सोनू भी पन्नू जी बहुत बहुत मुबारਕਾਂ जो ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆਰਡਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੱਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। गुरप्रेम जी, तिरंगा यात्रा की अगर बात करें, आपका कार्यक्रम कहां से शुरू हुआ, डवाली में किस तरीके का रूट मैप रहेगा आपका, कितनी संख्या में ट्रैक्टर आपके साथ है, क्या मुख्य उद्देश्य है सर आज का? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਆਪਦਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ खुशी खुशी आपदे घर परतन। लम्मा टाइम, बहुत लम्मा टाइम हो गया तो सरकार को हुण गल मान लेनी चाहिए है। प्रेम जी, सबसे पहले तो बीजेपी की तरफ से भी तिरंगा यात्रा की शुरुआत आपके पैरेलल की गई, हालांकि आपने तो पहले से ऐलान किया था, मगर बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि किसान विरोध करेंगे, लेकिन आपने तो सर बहुत बड़ा परिचय दिया कि किसानों ने किसी नेता का आज विरोध नहीं किया, क्योंकि सवाल तिरंगे का था। शान और शौकत देश की तिरंगा है और आज आज़ादी पूरा देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। देखो जी, डीसी साहब ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰਸੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਕਰਾਵ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਟਕਰਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਹਿਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕੱਢੂਗੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ तक ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सर, आपको लगता है सही मायनों में आज देश आज़ादी का ये पर्व मना रहा है,
आपको लगता है कि किसान के साथ कहीं ना कहीं सरकार इंसाफ कर रही है? आपको लगता है आपकी बात को कहीं सरकार ने सुना? अब तक आप इतने महीनों से सड़कों पर बैठे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, आपको लगता है कि ये चमक पूरी तरह से अभी वो रंग नहीं दिखा पा रही आज़ादी की जो होना चाहिए, सबके लिए समान हक है? देखो जी, आज़ादी ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ, ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣੇ ਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਰੇਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ, ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ। शुक्रिया। ਥੈਂਕ ਯੂ।